نجريو نيشو نتيريو نغتسو. MDJS تقدم لكم هذا البرنامج الرياضي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا برنامجكم الرياضي اسبوعي سبورت تايم على قناتكم M24. في الحلقه ديال اليوم اللي تلبتوها من مدينه اكادير بمناسبه المقابلتين ديال الفريق الوطني المغربي بخصوص ليزيميناتوار بيان سور ديال كاس العالم. تنستضيفوا لاعب دولي سابق اللي شارك في كاس العالم 94 و98، لاعب دولي سابق اللي لعب مع فريق باستيا تماك فين بدا، مع فريق شاطوغو، مع فريق لوزان لوريون، وسلا المشوار الكروي ديالو مع فريق النصر الرياض. هذا اللاعب هذا دابا في الحاله اللي يقدر مازال يلعب باسكو تبارك الله عليه ما شاء الله باقا لا كونديسيون فيزيكيه هذيك كيف ما عرفتو في 94 و98 كيف ما عاود التقيت بكل فرح اليوم في مدينه اكادير. معنا بلا ما نطول عليكم سماحي تريكي. سماحي اهلا وسهلا. السلام عليكم سي مراد، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك انت عندنا، وكيف ما قلت من القلب الخالص بان فريمون سي ان بليزير باش نعاودوا نتلاقاو معاك ونعاودوا نشوفوك في مدينتك في اكادير. دابا انت وليتي ولد اكادير. Voilà, وليت ولد اكادير، مي سي فري، مي جو فولي جوست reprendre. Je peux plus jouer, ça y est. لا انا شفتك. On a la ligne, mais شفتك tu es modeste. Ouais, non, mais c'est compliqué. La génération d'Ava Oulet plus difficile. Mais c'est vrai, alhamdoulilah, je suis à Agadir et je suis très bien ici installé. Ça va, tout va bien, صحيحة، la famille، كل شيء. كل شيء لاباس الحمد لله، ربي يخليك سي مراد، ميرسي. حيت انت في الحقيقة انت من اكادير، بون غنقولوا كاين شي حاجة ولكن راه قريب ليا من المحمدية بزاف. المحمدية اكزاكتومون بن سليمان. encore plus. في الحلقه ديال اليوم ديال سبورت تايم غادي نبداو كيف القاعده بعد الصور ديال الضيف ديالنا سماحي تريكي، بعد الصور اللي نعاودوا نرجعوا كيف ما تيقولها صديق كيف ما تقولها لا غيبغيك فلاش باك في لي زيستوار ديال سماحي تريكي ولا سون ايستوار. غادي نتكلموا كذلك على الفريق الوطني المغربي والاستحقاقات اللي تنتظروا هنا مدينه اكادير من بعد الفوز الاول امام فريق زامبيا. بقى مازال تتسنى مقابله اخرى امام فريق الكونغو. غادي نديروا وقفه مع دريس عموري في البريك تايم، نكملوا الحديث ديالنا مع سماحي تريكي ونتكلموا على صدق لاكtualité ديالو فين واصل، شنو تيدير، واش باقي في ميدان كرة القدم. هادشي كلشي غادي نتكلموا عليه في هذه الحلقه ديالهم. ولكن avant tout nous allons commencer si vous le voulez bien سماحي تريكي avec le flashback. Alors flashback غادي نديروا لا بروميير فوتو، غادي نشوفوا الصوره الاولى وتقول لنا باش تذكرك، حيت الا جينا حقيقيا بعد الصور، الا نجيو ناخذ الصور كاملين غادي تخصنا بزاف ديال الوقت. الوغ الصوره الاولى اللي تنشوفوها لا توني ديال اتوا دو مو دير دو شاتو، لا توني ديال شاتو. الاول خاصني سمحوا لي بزاف غادي نتكلم معكم وفي هذا الاستجواب اللي غادي ندير مع السي مراد غنديروا بالفرنساويه وشويه بالعربيه. ومرحبا. وجيسبر الناس غادي يسمحوا لي بزاف بان كاينه العربيه ونبي استجواب باش الناس يكون لي ساهل باش نقدر ندير. غادي تاخذ راحتك، غادي تاخذ. ميرسي سي مراد، عرفتك على الصوره الاولى. سي الوغ هاد لا فوتو سي جي كيتي باسيا وجيت لشاتوغو ومازال ما كنت مع ليكيب ناسيونال. كنا dans un club de national 1. Oui, j'ai demandé, j'avais passé 12 ans à Bastia, la formation d'Yali Kamla, 12 ans à Bastia. Donc je suis allé à Châteauroux et j'ai demandé au président Ken Denisot et qui m'a عرفتو كبرت في nombre des médias aussi. Exactement, Canal+, on va citer. Donc qui m'a كبرت في لا كورس وملي مشيت من المغرب كانت عندي عامين. Donc وملي j'ai quitté la Corse كانت عندي 26 ans. Donc beaucoup de souvenirs et pour rendre hommage à mes amis corses مع من كبرت ومع من j'ai eu des émotions dans le club de Bastia, je voulais leur rendre un hommage, de porter le brassard avec la tête de mort et ça a beaucoup touché
et ça a permis beaucoup d'intégration dans ce sens-là, de lever le drapeau corse en France pour les Corses. Et justement, mec, sans rien te cacher, c'est-à-dire quand j'ai vu d'abord le bleu et j'ai vu le brassard et que tu as commencé à parler de Châteauroux, je t'ai retendu la photo. Je pensais que tu t'étais trompé de photo, mais en fait, parce que le bleu de Bastia il y est, Ouais. et donc et le brassard, mais ça c'est vraiment une preuve c'est-à-dire c'est un sentiment d'appartenance les عندك في هذاك الوقت. Donc oui, ça, si vous voulez, c'est mes valeurs. Ce sont les valeurs que les Rahman Walidia ils m'ont inculqué. C'est que lorsqu'on arrive dans un endroit, c'est de s'intégrer et de se faire adopter. Et j'y ai passé, je dirais, 26 ans avant de partir à Châteauroux. Et je me devais pour ce club qui m'a lancé, pour la Corse qui m'a accueilli, qui ont su m'accueillir, moi et ma famille, de pouvoir le rendre à l'hommage, de porter le drapeau avec le brassard avec la tête de mort. Et je rends aussi un grand hommage à Monsieur Denisot qui a accepté que je porte avec le brassard. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Bien on sûr. joue dans un club, on doit porter le brassard du au moins club. du capitaine, Et là, pendant les années, et puis après, une fois que j'ai été en équipe nationale, les choses ont un petit peu changé. Exactement. Le cœur y était plus. Exactement. Alors là, bien sûr, c'est Châteauroux. Tu parlais de Bastia. Je pense avant toi à quelqu'un aussi qui est passé par Bastia. Oui, exactement. Crimo, notre grand joueur et international. À qui on passe bonjour. Exactement. Et donc que j'ai eu hier au téléphone. En plus. Oui, on va se voir très bientôt aussi parce qu'il y a différentes choses qu'on voudrait mettre en place avec lui aussi ici, de pouvoir l'aider. Et donc oui, voilà, ça a été lui la première personne qui a mis un nom marocain dans ce club, et après ça a été moi. Après il y en a eu d'autres aussi, d'autres jeunes qui ont suivi. Mais c'est une terre d'accueil, c'est une terre la Corse a les mêmes valeurs que chez nous aujourd'hui au Maroc. Très bien. غادي نشوفوا دابا الصورة الثانية, la deuxième photo si tu le veux bien. Donc tu es là avec la tenue de l'équipe nationale auprès d'un grand joueur. Donc هضر لنا على هذه الصورة. Donc c'est un moment qui a été très 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 fort parce que je ne pensais pas être un jour sélectionné en équipe nationale du Maroc parce que j'avais 26 ans. Et j'ai pas fait de qualification avec l'équipe nationale. Je suis arrivé juste après le match de qualification de Zambie, qui avait été joué à Casa, et on connaît le match avec beaucoup de tension, mais que j'avais même pas suivi, honnêtement, parce que l'équipe nationale était inconnue. Personne ne m'avait jamais appelé en jeune, donc pour moi, je connaissais Crimo, je connaissais le Haddaoui, Aziz Bouderbala, parce qu'ils avaient joué en France, mais après d'autres joueurs marocains, au Maroc, je connaissais pas le championnat. Donc j'étais comme un invité. Et cet invité-là, il a pris place et grâce à Siblinda Lerhmo qui m'a fait confiance. Mais c'est vrai que c'était une invitation. J'ai apprécié, mais je l'ai pas apprécié à sa juste valeur en tant que meneur d'hommes, parce que vraiment j'ai cette capacité, sans me vanter, de pouvoir mener une équipe et des joueurs dans le même chemin. Tu le sais, c'est Mourad, là-dessus on n'a pas besoin de chercher. Exactement. Donc voilà, cette photo, elle me tient beaucoup à cœur parce que c'était contre la Hollande et c'était Bergkamp, donc on connaît son histoire. Et moi qui viens d'un petit club de National 1, c'était un moment inoubliable, et lui, on connaissait sa carrière, et puis il était jeune, je crois qu'il devait avoir 22 ans à l'époque. Donc ça a été un moment, et j'étais au marquage sur lui, donc en plus. C'est des moments, cette photo-là, pour moi, elle a beaucoup d'importance. C'est mon premier match officiel. Il y a eu, je dirais, il y a eu pas le Brésil, pardon, la Belgique avant, et après il y a eu la Hollande, donc en dernier match, mais la Hollande avait une saveur différente pour ce match-là. Alors, si tu le permets, je vais m'attarder quand même sur cette phase de ta vie. Tu me parlais que c'est la première fois, l'équipe nationale, انت ما كنتش تنتظر هاد la convocation. كيفاش جاتك لا كونفوكاسيون؟ شكون اللي قالها لك؟ شنو لي بروميير ايموسيون؟ عاود لي كيفاش باسكو عندنا الوقت ياك، عندنا الوقت سي مراد، يلاه خذ وقتك جيبوا لنا شي اتاي صافي خذ راحتك، راح نعطيناك اتاي voilà ما بغيت. Non, voilà, c'est qu'il y avait un correspondant de presse, c'est Driss Bougrine, qui était sur Paris et qui regardait certains matchs de National 1, Ligue 2. Et j'avais joué contre le Restar avec le match, et il m'avait remarqué. Donc c'est je vous raconte ce qu'il m'a raconté lui, et c'est Blinda Lerhmo. Donc et il m'a dit qu'il avait contacté Blinda en lui disant voilà, j'ai vu un joueur, c'est un Marocain, c'est un super joueur. Et Blinda a dit, je peux pas, je viens d'être qualifié,
avec des joueurs, je radine Zid dans ce groupe, je risque de me retrouver. Gali, va le voir une deuxième fois et tu me diras. Donc, il est revenu me voir un autre match, mais ça, tout ça, moi, je suis pas au courant encore. Donc, il est revenu. C'est mieux l'image. Bien sûr, exactement. C'est très important ça. La deuxième fois qu'il vient me voir jouer, il rappelle Blinda, Gali, écoute, faut que tu le vois maintenant, toi. Moi, Gali, je valide. Maintenant. Donc, il y a eu un match Nantes. L'équipe nationale du Maroc contre Nantes, parce que il y avait Neibet une année avant était à Nantes, donc il faisait ce match de gala en quelque sorte. Et c'était l'époque où Nantes avait été champion de France avec les grands joueurs Ouedek, Loco, Carambeu, la grande et belle équipe de Nantes qui avait le jeu brésilien, on les appelait les Brésiliens. Donc j'avais tenu Ouedek au marquage, mais bon, tes collègues journalistes et certaines personnes de la presse, mais qui c'est le joueur Ninja? Comment ça se fait? Est-ce qu'il est marocain, tricky? On n'a jamais entendu, pas entendu. Donc pas de polémique, c'était juste de la curiosité. Et je fais un bon match. Donc Blinda est très content, Galia, je suis vraiment content. Mais la presse n'était pas encore satisfaite parce qu'il y avait des joueurs, et je comprends, qui avaient fait les qualifications, qui jouaient en première division déjà. Moi, je jouais en National 1, c'est-à-dire à un niveau amateur. Et il y a eu un deuxième match, c'était contre la Finlande. Et là, il y avait Gary Litmanen. Donc, il a fallu que je le tienne. Et j'ai fait ce match qui a tout changé dans ma carrière, où vraiment tout le monde a pu apprécier que j'avais le niveau de pouvoir jouer en équipe nationale. Et de là est parti. Juste après, on a fait le match contre l'Argentine. En Argentine, avec c'était son premier match aussi à Maradona. On avait joué à Saltas. D'accord. C'était son premier match. Et donc, à partir de là, j'ai toujours été titulaire en défense et j'ai fait tous les autres matchs en 94. Donc, mon histoire, et c'est pour ça que j'étais juste invité, on va dire, et je n'avais pas je connaissais personne, je ne pouvais pas me permettre de mettre certaines choses en avant. Voilà, parce que déjà, il y avait avec le côté, je connaissais pas vraiment certains codes, alors je restais toujours en retrait, en observation. Très bien. Et mon observation a servi pour que lorsqu'on arrive en 98, on soit avec Neibet, avec Moustapha Hadji. Justement, à ce moment, on va voir la photo, cette troisième photo, justement la grande équipe talentueuse. Je pense que cette photo a été prise lors du match contre Saint-Étienne. À Saint-Étienne contre l'Écosse. Saint-Étienne contre l'Écosse, où justement on était présent. Grand match, grande prestation de cette équipe. C'était vraiment pas de chance. Pas de chance. Et dans le football, le facteur chance, des fois, on peut le provoquer parce qu'il faut le provoquer. Mais là, on a tout provoqué et il y a le côté, est-ce qu'on va dire extra sportif? Je sais pas, mais ça reste un goût amer. Ça reste un goût très amer parce que cette génération-là, ce match-là, ou toute la Coupe du Monde qu'on a faite, ça a été une Coupe du Monde quand même assez dans le contenu parfaite. Pour pouvoir aller très loin. Je suis persuadé, je veux pas parce qu'on va dire encore, on radote, on est vieux. Non. C'était mieux avant. Non. Ce que font les jeunes là, c'est très bien, c'est vraiment, et je les remercie parce qu'on met le football et le Maroc surtout, on le élève très haut et c'est ce qui est important pour moi, c'est que notre pays soit toujours très haut et bien représenté. Mais je sais que cette génération, si on passe ce match-là contre l'Écosse, l'Italie n'était pas au meilleur. Voilà, n'était pas au meilleur, donc on avait les gammes pour aller très loin. On en a parlé d'ailleurs avec ces derniers jours avec Saïd, Chiba et Nordin et Basser. Il y avait de quoi faire, exact, mon ami. Alors là, puisque tu parles de pays, de sélection, porter le Maroc le plus haut possible, cette dernière photo, on le voit avec le drapeau du Maroc. Sur cette photo-là, il y a toute la détresse. Il y a toute la détresse qu'on a. Je dirais sur les qualifications, parce qu'il faut revenir sur les qualifications où on a vraiment. J'ai pas le souvenir qu'on ait perdu un match. Si on a fait un match nul, c'était le seul vraiment mauvais résultat. Et il y a eu un groupe, il y a eu beaucoup de choses entre nous, pas contre nous joueurs, c'est que entre aussi la presse. C'est que cette génération 98, on l'a construite après 94. Henri Michel Larmo lui aussi a construit ce groupe-là grâce à des joueurs sur qui il a pu se reposer et qui avaient des valeurs de défendre le pays, de défendre le drapeau et de le porter très haut. Donc, en portant le drapeau, je voulais remercier
tout le pays, tous les gens qui ont fait le déplacement, à ce moment-là, de dire voilà, on est toujours en haut. Même si on essaye de nous rabaisser ou de nous détruire, le drapeau il restera toujours haut. C'est ce message-là que j'ai voulu, avec beaucoup d'émotion, j'en parle. C'est ce message-là, et je pense que ce message-là, il faut jamais l'oublier en tant que sportif ou même en tant que journaliste. On doit porter, et tu le sais, c'est Mourad, parce que ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on se connaît. Pas, mais c'est effectivement. Voilà, faut dire les dates parce que c'est important. Des fois, faut pas dire son âge, mais de dire le temps qu'on passe ensemble et qu'on se connaît. C'est important pour voir qu'il y a de l'amitié et elle est toujours présente. Et je voudrais revenir, si tu me le permets, sur des choses qui se sont passées pendant toute cette construction de cette génération en 98. Où le journaliste était proche de nous. Nous, on était proche du journaliste, où il y avait un échange. Et cet échange, c'était dans l'intérêt de notre pays. Eh bien, exactement. Total. Et je voudrais envoyer un message à tous les journalistes. N'oubliez jamais qu'on est tous des Marocains. Qu'on soit joueur, qu'on ait joué en France, qu'on ait joué en Hollande, qu'on ait joué n'importe où. Lorsqu'on vient ici, on vient pour notre pays. Alors, le message que je peux vous envoyer, c'est surtout encourager et soyez toujours positifs pour nos joueurs. Voilà. Quelque sport que ce soit, pas que le football, dans tous les sports. Puisqu'on parle de pays, de drapeaux, donc je pense que tu n'es pas resté insensible à la dernière prestation de l'équipe du Maroc en Coupe du Monde. Tu as vécu ça comment, Treki ? Alors, j'avais le choix d'aller au Qatar et j'avais le choix de voir chez moi à la maison. Donc j'ai regardé les 2 premiers matchs chez moi à Bastia. Et quand j'ai vu que ça commençait, j'ai pris mon billet d'avion, je suis venu à Rabat, chez des amis, pour vivre la Coupe du Monde et non partir au Qatar. Ouais. Parce que pour moi, partir au Qatar, j'aurais pas partagé et j'aurais pas ressenti. C'est à ce moment-là qu'on ressent ce que les supporters peuvent ressentir lorsqu'on joue. Et là, j'étais supporter. C'est la première fois de ma vie. Donc j'en ai vu des matchs de l'équipe nationale, mais c'était la première fois que je n'étais plus un ancien international, j'étais un supporter de l'équipe nationale. Et je peux vous assurer que c'est des moments que il n'y a qu'un supporter qui peut ressentir ça. Un joueur, il ressent de l'émotion. Mais le contraire, il faut se mettre dans la peau d'un vrai supporter pour sentir tous ces moments de joie que vous pouvez nous donner, les joueurs. Vous pouvez pas vous imaginer la joie que vous avez pu me donner. Pourtant, j'ai fait 2 Coupes du Monde. Certains, vous en avez fait qu'une. Je m'adresse aux joueurs. Mais je vous assure, vous m'avez donné de la joie parce que je me suis mis du côté du supporter et la joie que vous pouvez donner à un peuple, tout un peuple là, qui réunit tout le monde, toute classe sociale. D'accord. Alors cette justement équipe emmenée par un coach, Walid El-Regragui, qui joue maintenant les éliminatoires. On a vu le premier match contre la Zambie. C'est vrai que maintenant, Walid il a levé un peu le seuil et le niveau d'exigence. Est-ce que tu comprends parfois c'est-à-dire qu'on en demande encore plus, avec parfois même un peu de... disons-le, il n'y a pas vraiment on a l'impression qu'on a rapidement oublié cet exploit dont tu parlais si bien. Non, alors moi je suis un gagneur. Je suis un gagneur et je pense que Walid aussi. Les joueurs ce sont des gagneurs. Je pense pour être toujours bon, il faut toujours élever le niveau. D'accord ? Si à un moment donné, dans ce que l'on fait, on se contente de ce qu'on a été ou de ce qu'on a fait, on va tomber dans un train-train qui ne va pas être bon. Donc pour moi, ce qu'ils ont fait, maintenant il faut garder ce niveau-là. Donc aujourd'hui, la fédération, le Royaume du Maroc donne les moyens à notre équipe nationale d'aller très haut, d'être parmi les meilleurs. Elle se doit d'être parmi les meilleurs. D'accord ? Parce que si elle y est arrivée, ce n'est pas un accident. D'accord ? Et on ne peut pas parler d'accident. Donc ça veut dire qu'on a eu un accident avec telle équipe, on a eu un accident avec l'autre équipe, on a eu un accident avec telle équipe, ça fait beaucoup d'accidents quand même. Il y a un vrai travail, il y a un vrai talent des joueurs, il y a un vrai travail du staff technique que Walid a mis autour de lui, mais je pense qu'il faut prendre conscience que lorsqu'on vient au Maroc, on n'est plus avec son club. C'est un autre état d'esprit que vous devez avoir, mes chers copains et amis footballeurs. Vous devez avoir un autre état d'esprit. Vous l'avez, mais un autre état d'esprit de plus de gagneurs, plus de combativité. Si maintenant vous avez de la combativité, le supporter ne veut pas vous en vouloir. Au contraire, parce que c'est ce qu'on recherche. Et avec la combativité, il y aura des résultats. Mais pour revenir, je pense qu'il faut garder ce seuil. Pourquoi ? Parce qu'on fait rêver toute une jeunesse, on fait rêver tout un peuple. Et au lieu de rester dans une catégorie de cases médiocre, je suis pas pour ça.
on a les moyens. On a les moyens à tout point de vue d'installation, donc on ne peut pas se permettre de penser le contraire. Oui. Et je pense pour que notre pays avance dans le côté sport ou même le côté économique, on se doit de se battre avec les meilleurs. Et économiquement, si on ne se bat pas avec les meilleurs, quand est-ce qu'on va prouver qu'on est meilleur que les meilleurs? Ou alors trouver notre place. Donc là, aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Ouais. On n'a pas mis la barre très haute. Ouais. La barre est venue à nous. On a su surfer sur cette vague. Capitaliser sur faut capitaliser, exactement. Et en même temps, c'est-à-dire ce que c'est en train de faire un peu Walid, c'est que justement, il joue bien sur le présent, mais aussi prépare une équipe d'avenir. On a vu la moyenne d'âge quand même. C'est une équipe assez jeune dans l'ensemble. Donc, c'est aussi un double défi pour le sélectionneur. Bien sûr, c'est un double défi. Maintenant, lorsqu'on veut construire, il faut construire avec des bases. Et les bases, ce sont les cadres. Donc je pense que Walid, son travail aussi avec son staff, c'est de trouver les cadres qu'il va garder, même s'il ne joue pas, je dis bien, même s'il ne joue pas, il faut que ce soit des cadres pour encourager les jeunes qui vont arriver, pour leur donner une mentalité, un état d'esprit. C'est ce qu'a fait Henri Michel avec moi. Je vais me permettre de dire ça parce que quand il est arrivé Youssef Rossi, ce que je dis, ça va passer dans la presse. Si j'ai menti, eh bien, les gens vont et je les pousse à essayer de trouver le contraire, ou par mes amis. C'est que j'avais ce rôle, je ne savais qu'ils pouvaient compter sur moi. Mais lorsque je ne jouais pas, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi pour encourager Rossi, qui était mon concurrent direct. Mais j'étais normal que je sois déçu de ne pas jouer. C'est normal. Mais cette déception, au bout de 10-15 minutes, elle doit passer. Parce qu'il y a un pays, il y a un drapeau qu'on veut lever, il y a des supporters qui sont là, on peut pas s'arrêter sur l'état d'âme de telle équipe parce que ils jouent pas. Et le but, c'est le résultat. Si on gagne tous. Et c'est ça qu'on a réussi à inculquer avec Nourdine, avec Moustapha Hadji, Basser, Saïd Chiba, Chipo, Tahar El-Khrej. Donc, il y a eu chacun à amener quelque chose et qui a permis qu'on a créé un groupe pour qu'une génération puisse suivre. Et je pense que si on veut avoir un résultat, c'est laisser toujours une empreinte et une identité avec des vrais cadres. Et ça, c'est le plus gros travail de Walid. Bien sûr. Alors, on a joué un premier match contre la Zambie, une victoire 1-0. Demain, si le match devait se jouer, puisque à ce moment où nous enregistrons cette émission, l'équipe du Congo n'a pas encore pris son envol pour arriver au Maroc. Si demain, donc on joue les points là. Donc, il nous faut absolument engranger maximum de points, quitte parfois à ce que le jeu ne soit pas vraiment au goût du spectateur ou téléspectateur lambda, puisqu'on ne peut pas vraiment associer, quand on cherche des points, on ne peut pas associer c'est-à-dire les deux. Bien sûr. C'est compliqué. Je pense lorsqu'on est dans ces poules, et c'est ce qu'on a démontré au niveau de la qualification du premier tour pour la Coupe du Monde, c'était les points. Ouais. C'était pas le jeu. Exactement. Donc on a fermé, on a à un moment donné contre-attaque, on marquait. Donc je pense que lorsqu'on doit arriver, et chaque compétition a une identité. Bien sûr. Et là, l'identité, c'est de gagner. Donc gagner, ça veut dire par la bonne manière, comme par pas la bonne manière, c'est de gagner. Le mot la fin, c'est gagner. Et on va oublier la manière. Bien sûr. Dans 2 mois, on oublie, mais on va garder. On s'est qualifié. On a fini premier. Donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui inculquer à nos supporters, qu'ils aient cette patience et cette idée de dire on s'est qualifié. Parce qu'on va oublier comment on s'est qualifié avant la Coupe du Monde. Exactement. Si quelqu'un peut me dire oui, on a fait, non, on se rappelle par contre comment on a passé les tours avec autant d'émotions. Donc qu'est-ce qu'on cherche? C'est l'émotion, c'est de garder ces valeurs-là et c'est les résultats. Au plus haut niveau. Et au plus haut niveau. Je savais qu'on allait déborder cette émission, ça c'est sûr. Mais en attendant, on va faire peut-être un petit break avec Driss Amouré dans sa rubrique Break Time. Et on va poursuivre la discussion avec Smahi Treki. نادي جمعية سلة لكرة السلة تمكن من التتويج بلقب كأس العرش هذا الموسم بعد فوزه في المباراة النهائية على المغرب الفاسي اللي احتضنتها قاعة بنو ياسمين بالرباط. الفريق السلاوي حسم لقاء ضد ممثل العاصمة العلمية بحصة 68 مقابل 58 والتوج بلقبه الثاني عشر في كأس العرش بعد آخر تتويج ليه في موسم 2017-2018. وفي صنف الإناث فريق مجد طنجة توج بلقب كأس العرش كذلك بعد ما تفوق على فريق الكوكب المراكشي بحصة 63 مقابل 54. فريق مجد طنجة فاز في مباراتين نصف النهائي على فريق مغرب أتلتيك تطوان بحصة
خلص 82 مقابل 58 ذهابا و51 مقابل 49 ايابا. اما فريق الكوكب المراكشي فبلغ المباراة النهائية بعد ما تفوق في النصف النهائي على فريق الاتحاد الرياضي الطنجي. دوليا وفي كرة المضرب الاسباني كارلوس الكراث المصنف الثالث عالميا فاز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة غولان غاروس ثانية البطولات الأربعة الكبرى للتنس للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بعد ما فاز في النهائي ضد الألماني ألكسندر زفيريف. الكراث قلب تخلفه أمام زفيريف بمجموعتين لمجموعة واحدة وفاز عليه في النهاية بثلاث مجموعات لمجموعتين، وأصبح أول لاعب يفوز ببطولات كبرى على ثلاث أرضيات مختلفة بعد فلاشينغ ميدوز 2022 وويمبلدون 2023. وفي صنف الإناث البولندية إيغا شيفيونتيك توجت بلقب بطولة غولان غاروس كذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على الإيطالية جاسمين باوليني. شيفيونتيك كتواصل هيمنتها على بطولة غولان غاروس الفرنسية بعد ما فازت باللقب للمرة الثالثة تواليا والرابعة في آخر 5 مواسم. أما فوزها على جاسمين باوليني هذا الموسم كان بسهولة تامة بحصتي 6-2 و6-1 في الساعة و8 دقائق فقط. والختام مع الرياضات الميكانيكية وتتويج سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم بالمركز الأول في سباق جائزة كندا الكبرى المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة جيرفيل نوف في مونريال للعام الثالث تواليا. فيرستابن اللي انطلق من المركز الثاني تقدم على البريطانيين لاندو نوريس وجورج راسل إضافة إلى لويس هامilton سائق مرسيدس بفارق 4 ثواني. Merci Driss Amouri. On va poursuivre notre discussion avec notre invité Smahi Triki. Donc on a parlé de l'équipe du Maroc, on a parlé du football, on a parlé de souvenirs, même si je le disais encore une fois, si je dois le dire, il nous faut des heures et des heures pour évoquer. Heureusement que je t'ai dit de m'envoyer que 4 photos. Hein. Oui. Et donc j'en ai trouvé une. On va parler de toi, de ce que tu fais. On a vu dernièrement que tu étais tu travaillais aussi au niveau social avec une inauguration entre autres de terrains de proximité. Tu as eu l'occasion de revoir tes anciens coéquipiers. Parle-nous de cette action. Alors je vais juste parler de cette action et je voudrais, si tu me le permets, revenir juste sur une déclaration qu'a fait un journaliste, a demandé à Walid pourquoi le joueur avait jeté ses chaussures ou pourquoi le joueur avait jeté une bouteille. Ouais. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Expliquez-moi quel est le joueur qui sort et qui est content avec un grand sourire. Ça prouve, ce que je vais vous envoyer comme message, c'est que ça prouve que cette équipe a du caractère. Maintenant, ce caractère-là, il faut savoir l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, un joueur, moi j'aurais été joueur ou entraîneur, je vois que je fais sortir un joueur, mais il est content de sortir, je me pose la question, mon équipe, est-ce qu'elle a du caractère ou pas? Donc les attitudes sont tout à fait normales. Et ce qu'a expliqué Walid, c'est que je ne suis pas en train de défendre Walid, je le connais pas plus. On s'est croisé quelques fois, mais dans son travail, dans sa façon de faire, je pense qu'il fait tout ce qu'il peut. Alors ne restons pas sur certains détails. On a des qualifications, on a des objectifs en commun. Retenez toujours ça, on a des objectifs en commun. Donc ce qui se passe quand un joueur jette une bouteille d'eau, tape dans une bouteille d'eau, ça ils vont le régler entre eux. Il y a eu des choses chez nous en 98, c'est Mourad, on voulait en parler tout à l'heure, on va pas nommer les joueurs parce que ça reste entre nous. Tu étais témoin, mais il n'y a rien qui a fuité. Et ça n'a jamais fuité. Ça n'a jamais fuité. Donc dans n'importe sélection, vous le voyez, il y a des choses qui se passent et c'est la force d'une équipe, c'est quand il y a du caractère et ce caractère-là, il faut savoir s'en servir pour gagner les matchs. Voilà. Donc pour revenir aux événements, à ta question, cher ami. Ce message. Ouais. Et donc oui, voilà, je me suis installé sur la région d'Agadir. Ça va faire 2 ans sur des projets personnels qui verront bientôt le jour. Et donc j'ai découvert cette région qui est magnifique et qui a aussi besoin d'être encore mise en avant et promouvoir la région. Donc on va organiser pour le mois d'octobre un tournoi de golf avec des célébrités. Très bien. Donc tu fais partie des célébrités, Simorad. Peut-être, mais bon, joueur, c'est autre chose. Non, vous savez très bien tout ce qu'il joue au golf et il joue très bien, il participe. Merci beaucoup. Donc voilà, et je vais partager ces moments-là avec des célébrités étrangères, des joueurs de l'équipe de France. On attend juste les confirmations, parce que comme c'est en octobre, je ne peux pas avancer de nom, parce qu'en octobre, je vous prends un exemple, par exemple, Laurent Blanc est un futur invité. S'il trouve un club en tant qu'entraîneur, il ne pourra pas être là. Donc, à partir d'août, on pourra lancer. Ils sont très nombreux, justement. Oui.
les joueurs encore en activité ou reconvertis vraiment dans la pratique du golf, comme Bogossian, qui reste quand même l'un des top joueurs en France, ex-footballeur. Voilà, exactement. Donc, on va faire cet événement. Alors moi, si vous voulez, chaque fois quand je fais un événement sportif, il y a le côté sportif, très bien. Après, il y a le côté économique. Le côté économique, ce n'est pas pour moi, c'est le côté économique de la région. Le côté économique de la région, c'est de faire valoir l'économie de la région. Donc, on sait très bien qu'il y a l'agriculture, il y a la pêche et il y a le tourisme. Donc, ça permet à ce genre d'activité qu'on va organiser. Il va y avoir des chefs d'entreprise qui vont venir d'Italie, des chefs d'entreprise qui viennent de France, qui viennent d'Angleterre, de Suisse et d'Espagne. Donc on va regrouper tout ça et faire une présentation, c'est ce qu'on a vu avec le président de région et le président du CRT et Sid Louali, de faire vraiment toute cette composante, qu'elle puisse présenter la région dans toute sa forme. Voilà, donc, et à partir de là, mais s'il y a des ouvertures, et je pense sur 200 invités qu'il va y avoir, il y aura bien des ouvertures et à faire promouvoir la région. Ce n'est pas juste de faire un one-shot, un tournoi de golf et merci, au revoir. Ouais. C'est que je veux que chaque personne qui viendra là sera la découverte. Et après, s'il y a des liens, parce qu'il y aura aussi des chefs d'entreprise marocains qui vont participer. On a des amis en commun qui vont venir participer à ce tournoi de golf avec les célébrités. Et ça va permettre de créer un beau tournoi. Bien sûr, et de la synergie entre tous les domaines, tous les secteurs d'activité concernant la région. Petit tuyau juste par rapport à tes anciens coéquipiers. Nebet est un bon joueur, il a un bon drive. Les approches, mais le putting et le drive, moi je peux t'assurer, je l'ai vu jouer. C'est vrai. Shiba reste un peu timide. Moi je te dis maintenant les petits, juste entre nous. Hein, juste, ça va, ça reste entre nous. Pour que tu saches avec quelle équipe choisir, avec quelle équipe jouer. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire pour rester dans l'activité sport, je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen. Oui, non, mais c'est vrai que le golf est un vecteur qui rassemble et aussi là-dessus, ce qui est important, on a regardé les côtés économiques, sportifs, mais il y a le côté aussi social. Donc je suis vraiment très investi dans le côté social depuis les années, on va dire 99. Depuis les années 99, j'étais déjà impliqué sur le social, mais là, depuis que je suis venu sur Agadir. Et puis après, avec ce qui s'est passé au niveau du séisme, ça s'est encore plus amplifié. On a organisé beaucoup de caravanes médicales avec des chirurgiens, des professeurs, dont je m'occupe de deux aujourd'hui associations. L'association de Tigmignou, où il y a des enfants orphelins et maltraitance. Donc on est en train de vraiment essayer de structurer et de leur faire, de leur donner du bien et du bien-être dans tout ce qu'on fait. Et c'est tout à ton honneur. Merci Simola, merci. On a fait une petite pause avec Break Time d'Elis Amoré. Maintenant, on va voir ce qui se passe un peu dans le monde du digital, en compagnie cette fois d'une autre charmante demoiselle qui, elle, va nous présenter sa rubrique Extra Time, puisque nous sommes dans les Extra Time. أهلا مراد ومرحبا بضيف حلقة اليوم. كيف العادة جيت وجبت لكم منوعات إخبارية. أولها هو خبر نشرته صحيفة إي إس الإسبانية واللي كيتعلق برحيل كيليان مبابي على الدوري الفرنسي. الصحيفة قالت بأن هذا الأخير غيأثر بشكل جسيم على الاقتصاد ديال الدوري ولا غيتحرم ملايين الدولارات من خلال انخفاض قيمة البث التلفزيوني للدوري بنسبة 20%. من بعد ما كان الاتحاد الفرنسي كيسعى لنيل مليار يورو بتجديد حقوق البث في موسم 2024-2028، إلا أن صحيفة إي إس قالت بأن غياب مبابي غيجعل رغبة الاتحاد شبه مستحيلة، لأنه لحدود اللحظة ما كاينه حتى شبكة بث تقدمت بعرض البث الدوري الفرنسي الموسم المقبل. في نفس السياق دائما وهذه المرة مع نادي ريال مدريد اللي أعلن بشكل رسمي في موقعه المشاركة في كأس العالم للأندية سنة 2025، كما أن النادي نفى بشكل قطعي تصريحات ديال المدير الفني ديالو كارلو إنشيلوتي بخصوص عدم مشاركة الفريق في التظاهرة. إنشيلوتي كان قال بأن قيمة مباراة وحدة ديال النادي كتسوى 20 مليون يورو والبطولة بأكملها غتعطينا نفس القدر، فبالطبع ما غنشاركوش. هاد التصريحات هذه تلقات ردود فعل قوية في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد وساخط. نمشيو هذه المره الخبر كيتعلق باحد لاعبي النادي واللي هو فينيسيوس جونيور بخصوص الدعوه القضائيه اللي رفعها على المتهمين بثلاثه بسبب الاهانه اللي كان تعرض لها سابقا، فاخيرا صدر الحكم بخصوصهم ب8 أشهر للواحد والمنع من ولوج الملاعب لمده عامين.
هذا الحكم اكيد بانه غيخلي المشجعين يردوا البال ويعرفوا بان اي تصرف من داخل او خارج ارض الملعب ممكن يؤدي بصاحبه الافق مسدود. نخرجوا دابا من هذه الاجواء الرسميه ونشاهدوا لقطات اللي كتعبر على قولة ذاك الشبل من ذاك الاسد. جونيور الصغير غادي على خطوات باباه والقدوه ديالو كريستيانو رونالدو وكيخضع لتدريبات صارمه حتى في وقت الاجازه. والاكيد انك تكون موهوب فهاد الشيء ما كافيش باش تحقق اهدافك اذا ما كانش لا ديسيبلين اولا كيف ما كنقولوا الالتزام. هكذا كنكون وصلنا لنهاية الفقرة، نشوفكم في فقرة أخرى، تهلاو. Merci. Et donc, nous allons peut-être, bien sûr, boucler cette émission. On aurait voulu encore, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de temps pour discuter, mais je pense que ce n'est qu'une première. On va avoir l'occasion d'avoir Smahi Triki une autre fois peut-être à Rabat, dans nos studios. Je vais te laisser, Smahi, un dernier mot que tu pourras adresser à ta guise à tes supporters, aux téléspectateurs, aux supporters de l'équipe du Maroc, qui, si, comme je disais, toutefois, le match devait se jouer demain, doivent se rendre sur le terrain. La caméra est Donc oui, c'est ce que j'ai dit juste auparavant, c'était de juger par vous-même, je dirais les supporters, de juger par vous-même et ne pas de vous faire influencer par des petits gestes ou par des pseudo-journalistes qui pourraient nuire à l'image de notre équipe nationale parce que c'est notre porte-drapeau, c'est là où toutes les valeurs sociales se rapprochent sur un seul match et je dirais soyons tous derrière notre équipe nationale parce qu'on sait qu'il y a des événements qui arrivent là entre la Coupe d'Afrique qui est à préparer, la Coupe du Monde qui est à préparer, il y a des championnats aussi du monde qui sont à préparer ici. Donc voilà, on a de beaux événements, donc ne gâchons pas tout ça par des petites mesquineries et pensant et voyant très haut et voyant loin que notre, je dirais, pays, grâce à Sa Majesté, est aujourd'hui à l'international vu et apprécié. Merci Smahi, c'était vraiment un réel plaisir tout d'abord de te revoir, de pouvoir discuter et de revivre un peu ces émotions des Coupes du Monde 94 et 98 et bien sûr de nous parler. Comme je disais, ce n'est que partie remise. On aura encore une autre fois une occasion de t'avoir parce qu'entre nous, tu pourrais faire un superbe consultant. Il suffit juste qu'on s'installe à Agadir pour t'avoir beaucoup plus que ça. Inch'Allah, c'est avec plaisir. Et c'est Mourad, c'est vraiment, je t'assure, on en a échangé et puis je ressens toujours de l'émotion quand je te vois parce que il était jeune, il est jeune, mais on a passé vraiment des moments très avec des valeurs. Voilà, c'est ce que je retiens. Et on a quelqu'un qui a des valeurs qui Merci. Vraiment, c'est un plaisir pour moi. Merci à toi. Merci Smahi Triki, merci à toute l'équipe. شكرا للجميع الطاقم اللي ترافقني هنا في مدينة أكادير، السي عزيز والإخوان كلهم اللي ترافقوه. شكرا كذلك للطاقم في قناة M24. نتلاقاو الاثنين الجاي إن شاء الله. ونعاودوا ونكملوا ونوصلوا. MDGS قدمت لكم هذا البرنامج الرياضي.